ہم نے پڑھا تھا ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے کسی ویب سائٹ کے ساتھ. تو یہ دراصل میں نے جو ایکٹیویٹی کی تھی کنیکٹیوٹی ڈیٹا بیس کی، تو پی ایچ پی کی ویب سائٹ کے ساتھ کی تھی. پی ایچ پی کی ویب سائٹ جو کہ سرور سائٹ پہ جو لینگویج یوز کرتی ہوتی ہے وہ پی ایچ پی. تو اس کے بارے میں مزید اگر آپ نے جاننا ہے تو میرے پچھلے لیکچر جو ہے نا آپ کے بارے میں آپ مزید دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو آج نیکسٹ ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کنیکٹیوٹی تو ہو گئی تھی، یہ آپ کے سامنے ہے. اور نیکسٹ ہم نے کام کرنا ہے، نیکسٹ جو ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہے نا انسرٹ کروانا ہے. تو اس کے لیے سمپلی ہمیں ایک فارم بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، باڈی کے اندر ہمیں ایک فارم بنانا پڑے گا. اس سے پہلے میں تھوڑا میں ان کے جو ہے نا فونٹ سائز میں انکریز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا صحیح سے سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیں میں نے فونٹ سائز انکریز کر دیا. اب اگلے نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فارم بنانا ہے، کیونکہ ڈیٹا ہم نے جب بھی انسرٹ کرنا ہے ویب سائٹ کے تھرو تو HTML میں ہم نے ایک فارم بنانا ہوتا ہے اور وہ لازمی ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ انپٹ نہیں کر سکو گے کوئی بھی ڈیٹا. تو میں یہاں پہ فارم بنا رہا ہوں فارم. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے فارم بنتا ہے. تو میں نے فارم کا ٹیگ لگایا، ٹھیک ہے، اور اس کا ساتھ میں یہ کلوزنگ ٹیگ لگایا. ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو اور اس اسٹارٹنگ اور کلوزنگ ٹیگ کے درمیان ہم نے کیا دینا ہے، اسٹارٹنگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ کے درمیان ہم نے اور ٹیگس دینی ہے، جیسے کہ یہ اوپر مینشن ہے. میں نے آپ کو یہ اس کے بارے میں پچھلے لیکچرز میں ڈیٹیل سے سمجھایا تھا. تو ادھر ہم نے کیا کرنا ہے، انپٹ کرنا ہے. انپٹ فیلڈز جو ہے نا وہ لگانی ہے. تو آپ کے سامنے میں نے کنٹرول اسپیس دبایا تو میں نے آئی ان لکھا. تو یہ دیکھیں میں نے یہ ٹیگ لیس دین کا لکھا اور آئی ان لکھا اور کنٹرول اسپیس دبایا. تو یہ دیکھیں یہ ساری کافی ساری دیکھ رہے ہیں نا ٹیگ اوپر لسٹ میں آ گئے ہیں. یہ اب ان میں سے کون سا ٹیگ آپ لگانا چاہتے ہیں، وہاں پہ یہ بلو جو ہے نا بلو پٹی جو ہے آپ وہاں پہ لے کر آئیں اور انٹر کا بٹن دبائیں، یہ کوڈ رائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر مینولی لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اسپیلنگ یاد ہیں تو آپ خود سے کر سکتی ہیں، لیکن آپ زیادہ تر اگر آپ نے فاسٹ کوڈنگ کرنی ہے تو آپ ایک دو ورڈ ایک دو جو ہیں الفابیٹ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے کنٹرول اسپیس دبانا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیگس ہوں گے وہ آپ کے سامنے، جتنے بھی کی ورڈز ہوں گے جو آپ نے لگانے وہ سامنے آ جائیں گے. تو ادھر یہ آپ دیکھیں کہ میں نے صرف آئی ان لگایا، کنٹرول اسپیس دبایا اور اس سے اور آئی ان سے جتنے بھی شروع ہوتے ہیں نا ٹیگس، جتنے بھی کی ورڈز شروع ہوتے ہیں یہ سارے لسٹ میں آ گئے. تو میں نے انپٹ کا ٹیگ لگانا ہے تو میں انپٹ پہ کلک کروں گا. نیکسٹ چیز ہے وہ ہے ٹائپ. اس کی ٹائپ کیا ہے، ٹائپ جیسے میں نے TY لکھا اور انٹر پریس کیا تو یہ پورا اتنا کوڈ میرے پاس لکھا ہوا آ گیا. تو یہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہماری کیا ہے، ہم نے ٹائپ یہاں پہ مینشن کرنی ہے. کنٹرول اسپیس دبائیں تو کیونکہ ہم نے ٹیکسٹ ہی انٹر کرنا ہے تو ہمیں یہ ٹیکسٹ TE میں نے جیسے لگایا یہ آپ کے سامنے اس طرح آپ نے کوڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، انپٹ
टाइप टेक्स्ट और फिर उसके बाद आपने इसकी आईडी नेम देना है। PHP में नेम चलता है। नेम, इस इनपुट के नेम से हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे हम सर्वर साइड लैंग्वेज है ना PHP, यानी कि हमने इससे डाटा लेना है हमने। ठीक है, तो इधर मैं इसका नेम लिख देता हूँ INP। ठीक है, INP यानी कि इससे मुराद ये कि इनपुट फील्ड है, इनपुट का टैग है जिससे हमने इनपुट का डाटा लेना है और डाटाबेस में सेव करवाना है। तो हमने जिस टेबल्स के अंदर हम डाटा जो पुट करवाना है वो हमने देखना है कि लास्ट टाइम हमने कौन सा डाटाबेस बनाया था। तो ये आपके सामने हमने ये वाला डाटाबेस बनाना है। तो हमने जाना है अपनी टेबल चेक करनी, जिस टेबल के अंदर हमने डाटा पुट करना है। तो मैं यहाँ पे दरअसल मैं इस ये जो मैंने इनपुट फील्ड ये मैंने क्रिएट की है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसका नेम देना चाहता हूँ। इसका नेम मैं वही दूंगा जो कि मेरी टेबल के अंदर जो कॉलम्स नेम है उससे मिलता जुलता मैं दूंगा, ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि इस टेबल, इस इनपुट फील्ड से हमने डाटा लेके और फलां टेबल के कॉलम में डालना है। इससे हमें आइडेंटिफाई हो सके, हम इसकी शनाख्त हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लोकल होस्ट हम क्या करेंगे, हम अपना डाटाबेस PHP माई एडमिन खोलेंगे। तो देखिए मैंने लोकल होस्ट लिखा, फिर स्लैश लगा के फिर मैंने PHP माई एडमिन जैसे मैंने इंटर किया तो ये कुछ देर के लिए लोडिंग ले रहा है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए कुछ देर के लिए। तो ये तब तक लोड हो जाएगा और तो ये देखें लोड हो रहा है। तो हमारा जो डाटाबेस था वो हमारा था, कनेक्ट में आ जाते हैं, ये माई फर्स्ट टेस्ट DB था। तो हम इधर से देखेंगे कि क्या हमारा इधर मिलता है कि नहीं। तो M से शुरू होता है। तो ये देखें ये देखें माई फर्स्ट टेस्ट DB, ठीक है ना, ये हमारी टेस्टिंग के लिए था, ठीक है ना। आप इससे रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी का ही वेबसाइट बनाए तो आप यूनी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से अपने नाम वो देने हैं जिससे आप भूल ना जाएं कि भाई ये मैंने किसके लिए बनाया था। ये नाम आपने मिलता जुलता देना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये देखें ये हमारी टेबल पहले बनी हुई थी पर्सनल इन्फो के नाम से। हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि सारा जो कॉलम्स नेम थे। तो ये देखें ID नेम अबाउट एंड फील्ड्स। तो हम इन चारों में हमने डाटा फिल करना है। तो उसके लिए हम ID, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट ये खुद ब खुद इंटर होगा इसके अंदर वैल्यू। तो हमने क्या करना, नेम अबाउट एंड फेसबुक का डाटा हमने पुट करना है। तो ID का ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे INP, हम जो बना रहे थे इसका नाम जो नेम रखेंगे INP और यहाँ पे नेम लगाएंगे, ठीक है। तो ये इससे मुराद के इसका मतलब ये हो गया कि भाई इनपुट फील्ड है और जो कॉलम नेम के अंदर हमने जो फील्ड पुट करनी है तो हम ये वो है। तो ये इस इनपुट फील्ड का नेम होगा या ID समझ लें, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे अपने PHP कोड में। वो किस तरह से एक्सेस करेंगे वो हम आगे जाके आपको बताएंगे, जब मैं कर रहा हूँगा तब साथ साथ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने टाइप नेम और इतना काफ़ी है। मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सामने ये एक फील्ड मैंने क्रिएट कर ली। तो नेम हो गया। नेम के बाद हमने क्या देना है, अबाउट एंड फेसबुक। तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ, क्योंकि ये भी टेक्स्ट ही होगा और यहाँ पर हम सिर्फ नेम चेंज करेंगे।
आप कॉपी पेस्ट करके आप इस तरह से आपकी कोडिंग की जो स्पीड है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पे मैं अबाउट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अबाउट था। अबाउट के बाद है फेसबुक, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ अबाउट, इंटर अबाउट, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर कंट्रोल भी करता हूँ, तो ये आपके सामने है, तो वही हो गया। तो मैं यहाँ पे फेसबुक कर देता है, इस तरह। तो इस तरह मैं यहाँ पे इंटरफेस बुक अकाउंट यूज़र नेम है ना, जो भी है, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, हमारा हो गया। तो नेक्स्ट चीज़ जो है, हमने क्या काम करना है, हम इससे रिलेटेड हमने, तो ये तो हो गया। तो हमको एक बटन भी बनाना पड़ेगा और इसकी टाइप हमने लिखनी पड़ेगी सबमिट, और इसका नेम हमने देना पड़ेगा इनपुट सबमिट, ठीक है ना, सबमिट, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसका जो वैल्यू देनी है, वैल्यू हमने देनी है, क्या देनी है वैल्यू, जो कि इस बटन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो ये हम सबमिट कर दें या ऐड कर दें, जो भी है, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी का नेम। तो इस नेम के थ्रू हमने एक्सेस करना है। तो ये आपके सामने है, और ये सबमिट बटन है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। ये मैंने इसका नेम दे दिया। अब नेक्स्ट थिंग है, हमने HTML में कोडिंग कर ली, ठीक है ना, फॉर्म में, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक और भी काम करना है, इसका हमने मेथड दे देना है, मेथड पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट मेथड हमने दे देना है। पोस्ट का मेथड देने के बाद ये हमको ये हटाना पड़ेगा। अब हमने PHP में कोडिंग करनी है। PHP में कोडिंग के लिए हमने क्या काम करना है, ये देखो, पहले मैंने अपना एक कोड है ना, एक लिखा हुआ है इंसर्ट करने का, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आपने भी इस तरह के ना, जो पहले से कोड कॉपी किया हुआ वो आप उठा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसको उठाया और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इस कोड को। फिर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लूँगा। कोड सिर्फ यही चलेगा, ठीक है ना। कोड का जो स्ट्रक्चर है ना वो यही चलेगा, लेकिन इसमें मुझे डाटा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे लिए आसानी होगी और मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है ना, ये आपने इस कोड को समझने की कोशिश करना है। इस कोड का मतलब ये है कि ये BTN जो है ना, बटन है, बटन अगर इस सेट, अगर उसको प्रेस किया है, उसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है ना, फिर जाके, या एट द एंड इसका यही एक मतलब यही बनता है इस कोड का, कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये बटन प्रेस हो चुका है, तो क्या हो, इससे नीचे वाला जो इतना भी कोड है वहाँ से वैल्यू ले, जैसे इनपुट है, नेम है, उससे वैल्यू ले, और नेम वेरिएबल एक क्रिएट किए उसके अंदर स्टोर कर ले, सिर्फ फ़ायदा नहीं इस सब में। और फिर उसके अंदर ये देखें, ये चेकिंग हो रही है, क्या नेम की वैल्यू बिल्कुल नल तो नहीं है, कि एम्प्टी तो नहीं है, तो फिर क्या ये अलर्ट हो, ठीक है ना, ये इको हो। और फिर जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट है, इसके अंदर ये एक अलर्ट शो हो और लिखा हो प्लीज़ इंटर नेम, और उसके आगे सुनाओ, ठीक है ना। तो इस तरह ये सारा एक कोड। और आगे देखें एल्सिफ, आगे लिखा है एल्सिफ, उससे अगली वैल्यू चेक करें। इस तरह ये सारा ये दे इस तरह। तो ये जब सारा डाटा वैलिड होने के बाद, यानी कि सब इनपुट फील्ड हैं, तो फिर क्या हो, तो ये क्यूरी चले, ठीक है ना। ये देखिए, ये इंसर्ट इनटू यूज़र्स, मैंने आपको पिछली मर्तबा इसके के बारे में मैंने बताया था, आप मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हो डेटाबेस वाले। तो उसके अंदर मैंने आपको क्यूरी रन करके दिखाई थी, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये क्यूरी के वेरिएबल है, उसके अंदर एक क्यूरी स्ट्रिंग की फॉर्म में इंटर करने के बाद फिर क्या DB का वेरिएबल है, जो कि ऊपर इसके कनेक्ट के अंदर हमने क्रिएट किया है। ये देखिए, इसके अंदर क्रिएट
کریٹ کرنے کے بعد اس کو پریپیئر کیوری ایگزیکیوٹ، اس کے اندر کیوری ہم نے پریپیئر کی ہے، اس پریپیئر کا مطلب ہے کہ کیوری پریپیئر ہو جائے، پھر نکلے گی اسٹیٹمنٹ، پھر ایک اسٹیٹمنٹ نکلے گی اور اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کروانا پڑے گا۔ ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر جو پیرامیٹرس ہیں، جو ہم نے ویلیوز یہاں پہ لی تھی اپنے ان پٹ فیلڈ سے، جو ہمارا ان پٹ تھا اس سے ہم نے جو ویلیوز لی تھی، اور وہ ویلیو ساری کیا ہو، وہ ویلیو ساری ڈیٹا بیس میں انٹر ہو جائے، اور جیسے انٹر ہو جائے سکسیسفلی، جیسے انٹر ہو جائے تو پھر ہمارے پاس یہ میسج شو ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ کوڈ لکھنے سے پہلے میں آپ کو فارم جو میں نے لکھا ہے، فارم یہ والا، اس کی آؤٹ پٹ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں، ٹھیک ہے، اس پہ پریس اپنا کروں گا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ مینولی ہی کرنا پڑے گا، مینولی یہاں پہ لکھنا پڑے گا لوکل ہوسٹ، ٹھیک ہے۔ لوکل ہوسٹ کے بعد ہمارا پروجیکٹ کون سا تھا بلا، ہم نے اپنا پروجیکٹ کا نیم دیکھ لینا، مائی فرسٹ ویب سائٹ، مائی فرسٹ ویب سائٹ، ٹھیک ہے، اور میں انٹر پریس کروں گا۔ یہ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا فارم ہے، تو یہ فارم کچھ اچھا نہیں لگ رہا، دیکھیں، کیونکہ میں نے کسی قسم کی اس کی کوئی اسٹائلنگ نہیں کی، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اور یہ دیکھیں ان لائن شو ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے نیچے یہ شو، اور پھر یا تو یہ سنٹر میں شو ہو۔ تو اس کے لیے سمپلی میں ادھر آؤں گا، ادھر میں ادھر بی آر کلک کروں گا، بریک، یعنی بی آر ٹیگ میں یہ لگاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ لائن سے شروع ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دیکھی وہ نیچے شو ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو پھر میں دوسرا بی آر کا ٹیگ لگاؤں گا اور ریفریش کروں گا، کنٹرول آر پریس کر کے، یہ دیکھیں یہ اچھا لگ رہا ہے، نیچے آ گیا۔ تو اس طرح ہم نے سب کے ساتھ ایسے کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے گیپ کرنا ہے، دوسری لائن میں شو کروانا ہے، گیپ زیادہ دینا ہے، ڈبل بی آر لگانی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا فارم اچھا شو ہوگا۔ تو یہ سامنے آپ کے سامنے فارم ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر میں شو ہو، ٹھیک ہے۔ سینٹر میں شو کروانے کے لیے کیا ہوگا، سینٹر میں شو کروانے کے لیے مجھے کچھ تھوڑا بہت کوڈ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ سینٹر میں شو ہوگا۔ تو میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں اسٹائل ٹیکسٹ الائن سینٹر کا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے انٹر کیا تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں ہی شو ہو گیا، یہ دیکھیں، تو یہ فارم ہمیں سینٹر میں شو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کافی چھوٹا لگ رہا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو الگ سے بکس ریکمینڈ کروں گا، جس سے آپ ایک اچھا سا اسٹائل کر کے اور اس میں کوڈنگ تھوڑی بہت کر کے ایک اچھا سا فارم اس کو خوبصورت طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جہاں تک کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا کام جو ہے، ہم نے اس سے ڈیٹا لے کر ہمارا فارم بن گیا، اس سے ڈیٹا لے کر ہم نے ڈیٹا بیس میں انٹر کروانا ہے، جو کہ اس ٹیبل کے اندر ہمیں یہاں پہ نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم براؤز پہ کریں تو ہمیں اس ڈیٹا بیس کے اندر نظر آنا چاہیے، تو اس کے لیے میں نے ایک کوڈ انٹر کر دیا۔ تو میں یہاں پر میں ایکچولی کیا کام کروں گا، یہاں پر جتنے بھی میرے ہیں دیکھیں، نیم میرے پاس ہے پڑا، اور ان پٹ فیس، ان پٹ یہ آئی این پی سبمٹ، یہ میرے بٹن کا نیم ہے، پہلے نمبر پہ میں اس کو کاپی کروں گا اور اس کو یہاں پہ لگا دوں گا۔ اگر یہ میرا بٹن پریس ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر کیا ہو، یہ مزید اور جو ہے آپ نے بھی اسی طرح ہی کوڈنگ کرنی ہے، اس سے آپ کا ٹائم بچے گا۔ یہ ان پٹ نیم کا تو ہے پڑا، اباؤٹ کا ڈالیں گے، یہ یوں یہاں پر لکھ دوں گا اباؤٹ، ٹھیک ہے۔ اور
हमारे पास एक आखिरी रह गई फेसबुक अकाउंट। ठीक है, ये बस इतना सा हमारा काम था। अब हमारा इनपुट वो जो हमारा फॉर्म है PHP का फॉर्म, उससे हमारा हट गया, क्योंकि अभी हमने वहाँ से अब कुछ नहीं लेना, जो डेटा लेना था PHP HTML फॉर्म से हमने जो कुछ लेना था वो हमने ले लिया। फेस अब ये अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। तो ये हमारे काम के नहीं है, हम इसको हटा देंगे, जो हमको चाहिए था हमने उतना। तो नेक्स्ट थिंग है अबाउट नेम का वेरीफाई हो रहा है डाटा, ठीक है ना। ये अबाउट यहाँ पर हम इंटर कर देंगे अबाउट, और प्लीज़ इंटर अबाउट, ठीक है ना। इस तरह हम ये एरर में शो कर देंगे अबाउट, ठीक है। उसके बाद फेसबुक तो हम इंटर फेसबुक, ठीक है, इंटर फेसबुक, सही है। तो इतना हमारा हो गया। तो हमने इतना ही कुछ ही करना था इसके बारे में, और वैलिडेशन क्योंकि हमारी कुछ इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। बाकी रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब नेक्स्ट थिंग है, हमने क्यूरी को अपडेट करना है। ये वाली क्यूरी तो हमने चलानी नहीं है, तो इसके लिए क्यूरी सिंपल फॉर्म में हमने जो लिखनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने इधर से आना है, ठीक है ना। ये टेबल सेलेक्ट करनी है अपने डेटाबेस, फिर एसक्यूएल में आना है। एसक्यूएल में आने के बाद आपने इंसर्ट का बटन प्रेस करना है। तो ये आपके सामने ये क्यूरी राइट क्यूरी आ गई है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर चेंज, यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क सारे में लगा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब ये PHP में हमने यहाँ इसके अंदर डाटा हमने पुट करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आया और इस क्यूरी की जगह पे मैं अपनी क्यूरी पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब अपनी क्यूरी पुट की तो आप ये देखें आईडी हमें इंटर करनी भी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट। और यहाँ से मैं एक जो है ना एक क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा, क्योंकि हमने सिर्फ 3 कॉलम्स की वैल्यू ही इंटर करनी है। तो मैं नीचे आऊँगा, इधर नीचे मैं जो इंटर करूँगा, इंटर मैं इधर क्या करूँगा, इधर नेम करूँगा, ये नेम इंटर पहले हुआ है, तो मैं यहाँ पे अबाउट कर लूँगा, अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद मैं करूँगा फेसबुक बुक, और ये देखिए मैंने, और बाकी का हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। आप इसी तरह से अपने पहले लिखे हुए कोड को आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में दरअसल होता ही ऐसे है। तो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे जब ये डाटा इनपुट हो जाएगा तो हमने यहाँ पे एक मैसेज देना है जिससे हमें पता चले। तो ये मैसेज था पिछले वाले कोड का, मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ये मैं क्या करूँगा, डाटा एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसमें तो हमारा कोड यहाँ तक रेडी हो गया। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये हमारा कोड वर्क करता है कि नहीं करता। उसके लिए हम आएंगे ब्राउज़र में ये हमारा फॉर्म है और इसको हमने रिफ़्रेश कर देना। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये रिफ़्रेश का बटन दबाएं या फिर कंट्रोल R दबाएं, इससे रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे नेम देना है जो इसने इंफॉर्मेशन कही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉफ्टवेयर डेवलपर अबाउट की जगह पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना फेसबुक अकाउंट दूँगा उमर नवाज 321 इस तरह, और मैं सबमिट का बटन, जैसे मैं सबमिट का मैंने बटन दबाई, देखिए आपके सामने है डाटा एडिट सक्सेसफुली। मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा और मैं इधर आके चेक करूँगा क्या मेरा डाटा हुआ है कि नहीं। तो फिर हमने इस टेबल पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने टेबल पे क्लिक किया तो ये देखें डाटा हमारा इनपुट हो चुका है।
تو یہ ڈیٹا تو ہمارا آپ کے سامنے ڈیٹا بیس کے اندر انٹر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی ڈیٹا جو ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے انٹر کر چکے ہیں، اسی ڈیٹا کو ہم اپنے ادھر ویب فارم پہ شو کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، میں نے پلیس ہولڈر کے اندر یہ دیکھیں میں نے انفارمیشن دی، آپ اس کے اوپر ایک اس کا لیبل دے سکتے ہیں، اس کے اوپر یہ اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا کام ہے اور میں اس کے بارے میں مزید آگے گائیڈ کروں گا، آپ اس کے بارے میں انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ ہوگا زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ نالج ڈلیور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔